आज शुणा राजकिशोर रायंकर गल्प पंकरु जात पद्मश्री माने। पूर्णमी चंद्र विभासित और परिव्याप्त आकाश अंगन धारण करिछि ज्योतिर जयंती उत्सव। कोणार्क शिलार तट और ऊर्ध्व चौपाशर प्रतिमा निर्जब निखुण। वर्षा बर्षि जाए, ग्रीष्म दिए ताप। शरद स्निग्ध करे रूपश्री को, हेमंतरे क्रमे आसी थाए हिमस्पर्श। शीत आणे शिहरित प्रकंप। बसंतरे नुपुर निस्पंद कोणार्कर शिलामय रूपमूर्ति। आउ धैर्य नहीं। शत शत वर्षर स्थाणुत्व को नवनीत तरल धारारे निर्झर करने प्रत्येकटी प्रतिमार से कि उत्कंठा और आयास। शिल्पीर चेतनारे थिला सेमाने लास्य रीति नृत्य करिवे, गभारे खोसिबे चारु मल्लिका, तोलिबे शैलपुष्प। देवाभरण पाषाण थिले भी अंतः ब्रह्म थिब चलमान। एहा ही थिला कलिंग शिल्पीर चेतना प्रसारी अमृत भाव। राजाराणी लिंगराज मुक्तेश्वर कोणार्क चर्चिका बा किचिंग सर्वत्र शैलगारु सुरत प्रवाह। मानव बोधि ए हेब ऐश्वर्य विश्वभूमार प्रतीक माधुरी। अहिधुति नाही, सही हेउ नाही। शताब्दीर विस्तृत जाति मानस अलस निराजनारू तांडवर उच्च कंपन को उठिबाकू हेब। अफुटा फूल फुटिब। समस्ते सबु नटनटी शैल उत्कीर्ण जेतेक बुद्ध विग्रह। समस्ते सबु नटनटी शैल उत्कीर्ण जेतेक बुद्ध विग्रह। अवलोकितेश्वर प्रज्ञा परमिता। नारायण रूप अश्व गजवृंद ब्रतती पुष्प शाखार कोकिल सीमांतरे सिंदूर काठी धरी उभा नायिकार मुखबिंबर मुकुरे प्रतिफलनर शोभा। स्वयं काली कराली तंत्रदेवी चामुंडी दुर्गा और हिमालय नंदिनी। वैष्णवी भैरवी अष्टपदी सप्त श्रृंगार भंगिमारे मिलन उत्सव। केते एमिति पुणी पार्श्वचारिका चामर धारिणी तांबूल राजशोभिनी एझी उत्कल शिल्प विलासर शिलामय शोभांगर जातिगंता घर ताहा क्रमे हेला उच्चकित सतस्त। महाकाल निरोखिथिले चक्षु पल्लव तांकर हेला संशय शंकित। भ्रुकुटी चन्मिला, नेत्र हेला रोष कषायित। से तो निजे विश्वमय नटराज। उत्थित पद प्रहार रे जदि से ए जाति को आघात करती तेबे पाप पापर परिक्रमा। लोभासक्त ए जाति कर्पूरर भंडार रे अछि पचन सब मालार दुर्गंध। भूलिछि ए जाति तार संरक्षण शक्ति को, तार सम्मान भव्यता और भद्र भाव को। महाकाल लक्ष्य करुथिले ए जाति हाथ देइछि तार निज ग्रीवा मूलरे, तार नाभिमंडल, तार षड़चक्र षोडश पद्मदल उपरे, जार महिमा ए जाए देइथिला उत्कलीय जाति को परम संभ्रम। महालक्ष्मी पार्श्ववर्तिनी महाकालंकर पाखे पाखे सृजनी और क्षय। एकर आरक को आमंत्रण। तुमे शुभंकर हुआ मु हेबी मधुक्षरा। जदि देख ए जातिर चंडालत्व तेबे अजस्र पटह निनादरे आकाश भंगा रबरे ध्वंस कर दियो ए जाति को। प्राक्तन विभूति को घेनी जातिस्मर हुए देश। महाकाल रुष्ट हेले नेत्रतीरे तांकर स्फुरिला इधुन। ए जाति भाई भाई कही हाणुछि परस्पर को। खाद्यरे हेउछि हलाहल, औषधरे निहित करुछि मृत्यु अनुपान। शिशु मुख और संतान संभार को भज्य करुछि अपमृषित। लोभ आकाश छुईछि, जाणुनी गला बेलକୁ 6 हाथ परिमित स्थान और केते खंडी जष्टि। अथच देख तार आस्फालन। प्रति पदरे से आताईताई साजुछि। निर्बोध चंडाल से। लक्ष्मी अस्थिर हेले, बाग्देवी हेले विषण्णा, स्थपति देवी हेले विस्मिता, भूदेवी हेले तटस्था। ए जाति करुछि कौन?
କରୁଛି କ'ଣ ଧ୍ୱନିରେ କୋଣାର୍କ ଅଙ୍ଗନରୁ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଯାଏଁ ଅଲୋଳିତ ହେଲା ସହସ୍ର କଣ୍ଠା। ଖସି ପଡ଼ିଲା ଶୈଳ ଉତ୍ତରୀୟ ନଟି ଗାତ୍ରରୁ। ନଟରାଜ ହେଲେ ଉନ୍ନତ। କୋଣାର୍କ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରା ଉତ୍ତଳିଲେ ଗଜ ଧାବମାନ। ତଥାଗତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହେଲା ନାରାୟଣୀ ଧରିଲେ ଆୟୁଧ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସର୍ବସମ୍ପଦ ଏ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ଘଟିଲା ଘୋର ବିଦ୍ରୋହ। ବାଗ୍ଦେବୀ ଚପଳାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଉତ୍ତର। ଭଉଣୀ କି ପ୍ରମାଦ କଲି ସତେ? କିଛି ସାଧନା କରୁଥିଲା ବୋଲି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କଲି। ସଜାଇ ଦେଲି ତାକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ। ଦରବାରରୁ ସେ ପାଇଲା ସନନ୍ଦ। ଅଜାତି ଅଶିଳ୍ପର ଲେଖାଲେଖିଲେ ବି ଯୁଗପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କହି ଧରାଇଲି ତା ହାତରେ ସମାନ ଦଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ହାୟ ପ୍ରକୃତ ଜାତିପ୍ରୀତି ନଥିଲା ତାର। ସବୁ ପେଖନା ଛଳ ଓ କୌଶଳ। ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିଲା ଯେ ଯାଦୁଶାଳା, ଭାବିଲି ଗଚ୍ଛିତ କରୁଛି ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କିଛି ମଣିମାଣିକ୍ୟ। ମାତ୍ର ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଇ କୌଶଳରେ ସେ ହୋଇ ଉଠିବ ଧନାଢ଼୍ୟ। ଭଉଣୀ, ତମେ ଏମିତି ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ପୁଣି ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଚପଳା ହସିଲେ, କହିଲେ ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପଛରେ ଲୋକଟା ଧାଇଁଛି। ସୂତା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭାବୁଛି ଏ ସୂତାଗଣ୍ଠି ଅନନ୍ତ। ଯେତେ ଟାଣୁଥିବ ପାଉଥିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ଗୋଟାଏ ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ସେ ପାଇଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ମନ୍ଦିରର ସିଂହାସନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅପହରଣକାରୀର ଖୋଦନ ଯନ୍ତ୍ର ବାଜି ରକ୍ତ ଢାଳୁଥିଲେ ବି ସେ ଶୋଣିତକୁ ଦେଖି ଜାତୀୟ କବି ହସୁଥିଲା। କାରଣ ଉତ୍କଳରେ ଯେଉଁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମୁଖା ଆବରଣ ନୃତ୍ୟ କରାଯାଏ, ତାହା ହିଁ ଏ ଜାତିର ଅଧିକାଂଶ ସନ୍ତାନ ଏବେ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କବି, କିଏ ସମାଜ, କିଏ ସଂସ୍କାରକ, କିଏ ତପସ୍ୱୀ, କିଏ କର୍ମୀ, କିଏ ଦେଶ ସେବୀ, କିଏ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏସବୁ ଭଦ୍ର ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟମୟ ବେଶ ସମ୍ପଦରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଏମାନେ ଯେ ପ୍ରତିମା ଚୋରିଠାରୁ ନରହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଘନ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜାଣେ। ହେଲେ କଳିକାଳ, ଘୋର କଳିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଘଟ ନ ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରିଣୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଜାତିର ଦେବଦେଉଳ, ଆମ୍ରବାଟିକା, ଗିରିଗୋହର ସର୍ବତ୍ର ଯେତେ ପ୍ରତିମା ବିଦ୍ୟମାନ, ସମସ୍ତେ ବିଳାପରତ। ଝୁରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ରୁବର୍ଷଣ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରାକ୍ତନ କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଅରୂପକୁ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ଅସୀମକୁ କରିଥିଲେ ସସୀମ, ଆଉ ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏ ସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ ହେବା ଉପରେ, ନୁହେଁ ଭଉଣୀ? ଭାରତୀ ଦେଲେ ଉତ୍ତର। ସାୟନ୍ତନ ଚନ୍ଦ୍ର ନଭମଣ୍ଡଳରେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ବିକାଶ ପଥରେ ଅପୂର୍ବ ଏ ଜ୍ୟୋତି ସଞ୍ଚାର। ପ୍ରତିମାର ଅଙ୍ଗଶୀରେ ଏ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ସ୍ପନ୍ଦନ। ତଥାପି ବିମର୍ଷ। ତାହା ଭାଗ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀର ହାତ ଓ ଅର୍ଥଲିପ୍ସାର ଆଘାତ ନ ଲାଗିବ? କିଏ ଜାଣେ? ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମେଘଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆବୃତ କରିଦେଲା। ଏତିକିବେଳେ ଚିତ୍କାର କଲା ପ୍ରସାଧନରତା ନଟି ବିଚିତ୍ରା ବିଭା। ସଖୀ, ଦେଖ ଦେଖ, ମୋରି ପାଖରୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ବକ୍ଷ ଉରୁଜ। ନୂପୁର ସବୁ ଉତ୍କ୍ଷେପ କରି ନେଇ ପଳାଉଛି ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ। ହେ ମହାକାଳ, ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। କିଏ ସେ? ସେ ନୀରବ ମଲ୍ଲିକା, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କିଙ୍କରୀ ଦାସୀ। ପରମେଶ୍ୱର, ଏ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ନୀରବ ମଲ୍ଲିକାର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପଲ୍ଲୀ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସେ ଲଭିଲା ବିଲୟ 15 ଦିନ। ସେଠାରୁ ବସ୍ତା ଭିତରେ ଆବର୍ଜନାମୟ କୁଟା କାଠିରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ସେ ଯାତ୍ରା କଲା ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ। ସେଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍, ଜାହାଜ ଓ ଶେଷରେ ମାର୍କିନ ଶିଳ୍ପପତିର ଗୋଦାମ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଅଶ୍ରୁମତୀ ହୋଇ। 40,000 ଟଙ୍କାର ଥଳି ଧରି ମଲ୍ଲିକାର ଅପହରଣକାରୀ ଫେରି ଆସେ ସ୍ୱଗୃହକୁ। ପ୍ରୀତି, ଦେଖ ଦେଖ, 40,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟାଏ ରାତିର ମେହନତି। ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ନେବେ ମାନେ 5,000, 10,000, ନେଟ୍ ଲାଭ ମୋର 30,000। କ'ଣ ହସୁନା ଯେ? କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖୁଛ?
ଠିକ୍ ମଥା ଉପରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପରପାରକୁ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ତମେ ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ? ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ତମେ। ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଆଙ୍କି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜୀବନ ରହିଗଲେ ସ୍କୁଲର ଡ୍ରଇଂ ଶିକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଏ ଜାତି ତାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଲେ ବି କହିବି, ତୁମେ ପାଷାଣ୍ଡ, ଚୋର, ଜାତି ଦ୍ରୋହୀ। ମାଡ଼ରେ ପ୍ରୀତିର ଗଣ୍ଡ ଫୁଲିଥିଲା। ସେ କେବଳ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, କେଉଁ ବାପର କି ପୁଅ? ଦୃଶ୍ୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ଉରଜ ଓ ବ୍ଲାଉଜର ସୀମା ଭିତରେ ମୁଁ ରଖିପାରିବି 5ଟା ଛୋଟ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ 2ଟା ପଥର ପ୍ରତିମା। ମିସେସ୍ ନାୟର, ତମେ ପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ଲାଉଜର କଟିଂକୁ ଅସାଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଅ ଭଉଣୀ ମିସେସ୍ ସ୍ୟାନେଲ। ଆମକୁ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୁହିତା ଆଇଏସ୍ ଭଳି ଦେବତାଙ୍କର ଅଙ୍କଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବଟ୍ ୱି ଡୁ ବିଜନେସ୍ ରାକେଟିଂ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଆଖିରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ବକ୍ଷରେ ଅଛି ଅମୃତ। ଟିକିଏ ସେଥିରୁ ଢାଳିଦେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ବିନିମୟରେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଉ ଫର୍ମିସିଭ ସୋସାଇଟିର ଯେତେକ ଫୁଲ ଫଳ ଚନ୍ଦନ ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ। ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ ଭଉଣୀ। ମହିଳା କ୍ଲବର ନିଭୃତ କୋଠରୀରେ ଏ ଆଳାପ। ଦଳ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱେଷିଣୀ ମହିଳା, ଏ ଜାତିର ଗର୍ବର ଧନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଜାତି ହୁସିଆର? ନା, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଚୌକିଦାର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ସବୁଦିନିଆ ପ୍ରହରା ଦେଇ। ସନିଆ ମଳିକ। କିଏ? ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କି ସାଆନ୍ତ, ଏତେ ରାତିରେ ଓ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଗାତ ଖୋଳି କ'ଣ ପୋତୁଛ ମିଶ୍ରେ? ଆରେ ତୁ କିରେ ସନିଆ? ଏହେ, ନଡ଼ିଆ ତୋଳି ପକାଉଥିଲି। ଗାତ କରିସାରିଛି। ଭଲ କରି ପଙ୍କ ଢାଳିଦେଲେ ପାଗ ହୋଇଯିବ। ହଉ ତୁ ଯା, ତୋ ବାଟରେ ତୁ ଯା। ଚୌକିଦାର କାମ କି ନିଉଛଣା ସତେ? ଅନିଦ୍ରା ରହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ, ନିମକ ସଚ୍ଚା କର୍ମଚାରୀ। ହଉ ଯା। ସନିଆ ଆଉ ଦେଖିଲା ନାହିଁ କିମିତି ଆଉ ଏକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା ଫଳିଲା। ଫଳ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ସେ ବିଚରା ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲା। ଚାଲିଗଲା ପରପାରିକୁ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଓଡ଼ଶୀ ସଭ୍ୟତା ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପଦ୍ମପୋଖରୀ କୂଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ବିବରଣୀ। ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ। କି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନା, ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ। ଏଭଳି ଗବେଷକ ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯଦି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧରା ହୁଅନ୍ତେ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆସିଯାନ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦେଖିବାକୁ ଆଉ କେତେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜନ୍ମ ନେବେ। କିଏ ବା ଅଧବାଟ ଯାଇ ଆସି ଆଗରୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ହୋଇଗଲି ଆଗାମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ମୋରି। ଦୃଶ୍ୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ମହାକାଳ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, ଏ କିଏ? ଭୂଦେବୀ ଈଶ୍ୱରୀ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ, ଏ ସେହି କରିତ୍କର୍ମା ସୁପୁରୁଷ, ଯେ ପାଦ ନଥାଇ ବି ନୃତ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କଣ୍ଠ ନଥାଇ ବି ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ କରିପାରନ୍ତି, ଅଙ୍ଗ ସବୁ ସ୍ଥିର ନଥିଲେ ବି ନିପୁଣ ଓ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଆଗାମୀ କାରିଗର, ମହାପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଆଙ୍କ ପାଦତଳର ସେବିକା ଦାସୀ। ମହାକାଳ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଭୂଦେବୀ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଗ କରି କହୁଛି। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଜାଣେନି? ଏ ସେହି କରିତ୍କର୍ମା ଯେ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଆଲୁଅ ନଥିବାରୁ କେହି ବାହାରୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ରାଜା ଯେପରି କହୁଥିଲେ ଯେ ସର୍ବମୟ ସବସ୍ତ୍ର ବିଭୂଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ ଦିଗ୍ବଳୟ ତଳେ। ଦେବ ଦେବୀ କ୍ରମେ ଲୁଚିଗଲେ ଅରୁଣିମାର ପ୍ରକାଶରେ। ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଗଲେ, ଧନ୍ୟ ଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନେ। ଅତୀତ ଯେପରି ଏମାନଙ୍କ ମହିମାମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେହିପରି ଗାରିମାମୟ। ଅନ୍ୟକୁ ନିର୍ବୋଧ କହିବାକୁ ଏମାନଙ୍କର ସତେ କି ପ୍ରୟାସ। ଭୂଦେବୀ ଚପଳା ଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ମହାକାଳ ଉତ୍ଥାନରେ ଉଠିଗଲେ। ଏ ନୂତନ ଦିବସର ଜନ୍ମ, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ତେବେ ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମାନେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।